السلام علیکم دوستو، کہانی سنہری کنگن کا دوسرا حصہ پیش خدمت ہے۔ نیلم چند لمحے گلزار کی طرف دیکھتی رہی اور پھر مسکرا کے اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگی۔ نیلم جو کہہ رہی تھی اسے سن کے گلزار کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ دوسرے پل اس کے چہرے پہ خوف زدگی کے آثار نظر آنے لگے۔ نہیں، پولیس نے پکڑ لیا تو قتل کی سزا موت ہے، گلزار خوفزدگی سے بولا۔ جو ڈر گیا وہ مر گیا، نیلم مسکرائی۔ گلزار کچھ جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ اس کا موبائل بجنے لگا تو اس نے دیکھا کہ فون ایلن کا تھا۔ فون اٹھاؤ اور بات کرو، مگر گھبرانا نہیں، نیلم نے پرسکون لہجے میں کہا۔ گلزار فون پہ بات کرتا رہا اور نیلم کے چہرے پہ پراسرار مسکراہٹ تھی۔ مجھے جانا پڑے گا، آج ایلن سے وعدہ تھا میرا۔ گلزار اداس سی مسکراہٹ سے بولا، کوئی بات نہیں، مگر میری بات پہ دھیان ضرور دینا، نیلم نے سنجیدگی سے کہا۔ نیلم نے گلزار کو ٹھکانے دینے کا جو خیال پیدا کیا تھا وہ بڑا پرکشش تھا۔ ایلن کی موت کے بعد ساری دولت گلزار کی ہو جاتی اور وہ نیلم سے شادی کر کے پرسکون زندگی گزار سکتا تھا۔ لیکن ایلن کو شک ہونے کی صورت میں جیل کی سلاخیں اس کا مقدر ہوتی۔ گلزار گھر پہنچا تو ایلن اسے بالکل تیار حالت میں ملی۔ گرین رنگ کے سوٹ میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایلن، آج تم بہت پیاری لگ رہی ہو، گلزار نے مسکرا کے کہا۔ گلزار نے دیکھا اس کی تعریفی جملوں سے ایلن کے گالوں پہ سرخی سی چھا گئی۔ کیا بات ہے، آج اتنا مسکا کیوں لگا رہے ہو؟ ایلن کا لہجہ معنی خیز تھا۔ ایک تو جانوں تم شوق بہت کرتی ہو، یہ کہہ کر گلزار نے آگے بڑھ کے اس کو گلے سے لگا لیا۔ مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے، میں کوشش کروں گا کہ تم کو شکایت کا موقع نہ ملے، گلزار نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا۔ تو ایلن نے آہستہ سے گلزار کو خود سے الگ کیا۔ ایلن نے دیکھا کہ گلزار کی آنکھیں نم آلود ہیں۔ ایلن یہ سمجھ نہ پائی وہ ڈرامہ یا حقیقت ہے۔ یہ بات تو سچ تھی کہ ایلن اب بھی اس سے محبت کرتی تھی، مگر گلزار کی آوارگیوں اور دوسری عورتوں کا چکر پتہ چلنے پر ایلن کے دل میں اس کے لیے نفرت بیٹھ گئی تھی۔ لیکن گلزار کے آنسوؤں نے اس نفرت کو دھونے میں اہم کردار ادا کیا۔ چلیں، اب پارٹی میں دیر ہو رہی ہے، ایلن دھیرے سے مسکرا کے بولی۔ دفتن گلزار کی نظر ایلن کے دائیں ہاتھ پہ پڑی۔ اس کلائی میں عجیب وضع کا سنہری کنگن چمک رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ گلزار نے اس کی کلائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ گاڑی میں بتاؤں گی، ایلن دھیرے سے مسکرائی۔ گلزار کو محسوس ہونے لگا کہ اس کے آنسو بہانے کا اثر ایلن پہ ہو گیا ہے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی گلزار نے اس کنگن کو بغور دیکھا۔ یہ دراصل کسی دھات کا بنا ہوا سنہری سانپ تھا جسے کنگن کی شکل میں ڈھال دیا گیا تھا۔ یہ شاید پروفیسر کالی کا عطیہ ہے، گلزار کا ڈرائیونگ کرتے ہوئے بولا۔ ہاں، تم نے ٹھیک اندازہ لگایا، افریقی زبان میں اسے جارگا بولتے ہیں۔ جارگا کا مطلب ہوتا ہے زندگی کی علامت۔ جس شخص کے قصبے میں یہ سانپ ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جب تک یہ کنگن میرے ہاتھ میں ہے میری حفاظت کرے گا اور مجھے تمام دشمنوں سے بچائے گا، ایلن نے فخریہ انداز میں کنگن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ گلزار ایک لخت سنجیدہ ہو گیا، وہ نہایت غور سے سنہری کنگن کا جائزہ لے رہا تھا۔ مگر تمہاری زندگی کو کس سے خطرہ ہے؟ سچ بتاؤ، اس مردود پروفیسر نے کتنے پیسے لیے ہیں تم سے؟ اس نے مجھ سے کوئی قیمت نہیں لی، ایلن کا لہجہ یک لخت سنجیدہ ہو گیا۔ پروفیسر نے چند دن پہلے مجھے بتایا تھا کہ تمہاری زندگی کو شدید خطرہ ہے۔ وہ خطرہ ایک عورت سے ہے جس کی وجہ سے میں ماری جاؤں گی۔ گلزار کے ہاتھ اسٹیئرنگ پہ کپ کپانے لگے، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ تو کیا پروفیسر نے اس عورت کا نام بتایا تھا؟ نہیں، 3 دن بعد وہ ایک خاص قسم کا چاپ کرے گا جس کے بعد اسے پتہ چل جائے گا کہ ایلن نے آہستہ سے کہا، اگر ان 3 دنوں کے دوران میری موت ہو جاتی ہے تو میری روح اس کنگن میں آ جائے گی اور وہ اپنے مجرموں سے بدلہ لے گی۔ اتنا سننا تھا کہ گلزار اندرونی طور پہ کانپنے لگا۔ خدا کے لیے ایلن، یہ بےہودگی چھوڑ دو، اس منحوس کنگن کو اٹھا کے باہر پھینک دو۔ نہیں گلزار، مجھے اپنی زندگی عزیز ہے اور مجھے 3 دن تک اسے پہنے رکھنا ہے، ایلن فیصلہ کن لہجے میں بولی۔ اتنا سننا تھا کہ گلزار نے خاموشی اختیار کر لی۔
اب اس کے پاس صرف 3 دن تھے، ورنہ نیلم اور اس کا راز فاش ہو جاتا۔ دفعتاً اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور گلزار نے اسی ترکیب پہ عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کس سوچ میں پڑ گیا؟ ایلن اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے مسکرائی۔ کچھ نہیں، میں یہی سوچ رہا ہوں کہ ایک معمولی کنگن مجھ سے زیادہ بھروسے مند ہو گیا ہے تمہاری نظر میں۔ نہیں، یہ معمولی نہیں ہے، بہت مقدس کنگن ہے، میں اس کی عظمت کی مترادف ہوں، ایلن عقیدت سے بولی۔ تمہاری مرضی۔ پارٹی میں گلزار نے ایلن کو بہت زیادہ شراب پلائی۔ ایلن بھی جیسے پارٹی میں مرگ بھوکوں کی طرح شراب پر ٹوٹ پڑی۔ اس نے گلزار کے ساتھ خوب انجوائے کیا، ڈانس کیا، خوب پی، جبکہ گلزار نے پینے میں احتیاط کا مظاہرہ کیا۔ نتیجتاً پارٹی کے اختتام پہ ایلن کو سہارے کی ضرورت پڑ گئی۔ گلزار بخوبی جانتا تھا کہ ایلن کو گھر پہنچا کر بالکل بھی ہوش نہیں رہے گا۔ ایسے ہی ہوا، ایلن گھر پہنچتے پہنچتے نیم بے ہوش ہو گئی۔ گلزار نے اسے سہارا دیا اور بیڈ روم میں سلا دیا۔ اب اسے منصوبے کے دوسرے پہلو میں عمل کرنا تھا۔ ایلن کو بیڈ روم میں سلانے کے بعد گلزار نے نہایت ہی اطمینان سے اس کی کلائی سے کنگن اتار لیا۔ کنگن اتارتے وقت ایک لمحے کے لیے اس کے ہاتھ ضرور کانپے۔ ایلن کی بتائی ہوئی ساری باتیں اس کے ذہن میں گھومنے لگیں۔ کنگن اتارتے وقت اسے محسوس ہوا کہ کنگن قدرے گرم ہے۔ کنگن اتارنے کے بعد اس نے نشے میں بے ہوش ایلن کو کندھے پہ ڈالا، غسل خانے کی طرف چل پڑا۔ غسل خانے میں پہنچ کے اس نے ایلن کو باتھ ٹب میں لٹا دیا اور شاور کھول دیا۔ شاور کھلتے وقت گلزار لمحے بھر نہ سوچا کہ وہ انسانی زندگی سے کھیل رہا ہے۔ پانی آہستہ آہستہ باتھ ٹب میں بھرتا رہا اور گلزار مسکراتی نظروں سے اس کی موت کا منظر دیکھتا رہا۔ جیسے ہی پانی ٹب میں فل ہو گیا تو گلزار غسل خانے سے باہر نکل آیا۔ دوسری صبح گلزار نے ایلن کی لاش کو اٹھایا اور کار کی ڈگی میں ڈالا اور ٹھکانے لگانے چل پڑا۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ پولیس کے سوالات کا کیا جواب دے گا۔ وہ چاہتا تو اس قتل کو بآسانی خودکشی کا رنگ دے سکتا تھا یا پھر حادثاتی موت ثابت کر سکتا تھا، مگر عقل کے خبت ہونے کا بھلا کیا کیا جائے۔ لاش کو ٹھکانے لگانے کے بعد اس نے نیلم کو کال کر کے روپ نگر آنے کو کہا اور اپنی گاڑی روپ نگر کے ریسٹ ہاؤس کی جانب بڑھا دی۔ گلزار سے بات کرنے کے بعد نیلم نے اطمینان کا سانس لیا۔ اب گلزار کا فون آیا تو نیلم اسی وقت سو کر اٹھی تھی، غسل کی تیاریوں میں تھی کہ فون آ گیا۔ بات کرنے کے بعد نیلم نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، ہیلو والٹر، میں نیلم۔ پلان کامیاب رہا؟ نیلم کا لہجہ ڈرامائی تھا۔ کیا مطلب؟ دوسری طرف سے کسی مرد کی آواز ہے۔ اس نے ایلن کو مار دیا، اب میں اس سے شادی کروں گی اور اس کو ٹھکانے لگا کے ساری دولت اپنے نام کر لوں گی۔ نیلم قہقہہ لگا کے بولی، والٹر تم جلدی سے گھر آ جاؤ، لنچ باہر کریں گے، پھر مجھے اس احمق سے ملنے روپ نگر کے لیے بھی نکلنا ہے۔ اگر نہیں پہنچوں گی تو ہو سکتا ہے اسے شک ہو جائے۔ اوکے، میں 10 منٹ میں آیا۔ دوسری طرف سے والٹر کی آواز آئی۔ فون بند کر کے نیلم نے ٹھنڈی سانس لی اور مسکراتے ہوئے واش روم میں گھس گئی۔ نہاتے وقت وہ یہی سوچ رہی تھی کہ وہ کتنی حسین ہے کہ دو مرد اس کی زلف کے اسیر ہیں، گلزار اور دوسرا والٹر۔ نیلم کو گلزار سے ذرہ برابر بھی دلچسپی نہ تھی، تو بس اس کے ذریعے ایلن کی دولت تک پہنچنے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ اس کی اصل منزل تو والٹر تھا اور والٹر اس کے بچپن کا منگیتر تھا۔ گلزار پر اس کی نظر بہت پہلے سے تھی۔ وہ جانتی تھی گلزار ہر نئی عورت کے لیے ترستا ہے، چنانچہ اس نے گلزار کی جانب سے دیے گئے موقع سے فائدہ اٹھایا، پھر اس کے دل اور بستر دونوں پہ قبضہ کر لیا۔ اس کا ارادہ شادی کے بعد گلزار کو بھی ٹھکانے لگانا تھا۔ نہاتے نہاتے اچانک نیلم کو احساس ہوا کہ وہ غسل خانے میں اکیلی نہیں ہے، کوئی اور بھی ہے جو اسے نہاتے دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس بہت قوی تر تھا، چنانچہ اس کا گھبرا جانا فطری تھا، لیکن غسل خانے میں اس کے سوا کوئی نہ تھا، لیکن پھر بھی اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے سوا اور کوئی بھی موجود ہو۔ وہ نہا رہی تھی کہ اچانک ڈور بیل کی چیختی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی
ओह, वॉल्टर आ गया, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई। चुनांचे इसने जल्दी जल्दी पानी डालना शुरू कर दिया ताकि साबुन इसके मरमरी जिस्म से निकल सके। डोर बेल की आवाज़ मुसलसल इसके कानों से टकरा रही थी। बाबा आ रही हूँ, वो झुल्लाई, लेकिन डोर बेल थी जो बजते ही जा रही थी। चुनांचे इसने अपने खूबसूरत जिस्म के गिर्द तौलिया लिपेटा और बाहर निकल आई। जैसे ही वो बाहर निकली, इसे ऐसा लगा जैसे कोई इसके साथ ही निकला है। खौफ की एक सर्द लहर इसके जिस्म में दौड़ गई। चल लम्हा वो एकटुक वहीं खड़ी रही। अचानक डोर बेल की आवाज़ ने इसकी समातों को झंझोड़ के रख दिया। डोर बेल बजी जा रही थी। डोर बजाने वाला जैसे बहरा हो गया हो। क्या हो गया? वॉल्टर, आ रही हूँ, बंद करो बेल बजाना, आ रही हूँ, वो झुल्ला कर चिल्लाई। लेकिन डोर बेल की आवाज़ ना रुकी। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंची, एकदम डोर बेल की आवाज़ खामोश हो गई। ऐसा सन्नाटा छाया जैसे कोई है ही नहीं। नीलम ने एक झुंझलाहट कर दरवाज़ा खोला। ये क्या, वहाँ कोई ना था। कॉरिडोर में दूर दूर तक सन्नाटा था। अचानक इसे ऐसा लगा जैसे किसी ने इसके दाएं कान के पास सांस ली हो। वो चौंक पड़ी। खौफ से इसका दिल धक धक करने लगा। ज़रूर कोई था जो इसे डरा रहा था। इसे ये लगा कि जैसे कोई गहरी गहरी सांसें ले रहा हो। अचानक इसकी नज़र फर्श पे पड़ी, जहाँ एक अजीब वज़ा का सुनहरी कंगन मौजूद था। नीलम को वो कंगन पहली ही नज़र में निहायत खूबसूरत मालूम हुआ। इसने फ़ौरन झुक के वो कंगन उठा लिया। कंगन उठाते ही इसको तेज़ किस्म की चीख की आवाज़ सुनाई दी। चीख की आवाज़ इसे अपने अकब से सुनाई दी थी। चीख में इस कदर दर्द व कर्ब था कि खौफ से इसकी भी चीख निकल गई। दूसरे ही लम्हे वो पलटी तो इसने अपने सामने जो देखा, इसे देख के इसकी आंखें हैरत और खौफ से फटी की फटी रह गई। वो एक काला साया था। काले लिबास, सब्ज़ रोशनी फूट रही थी। वो काला साया नीलम की जानिब बढ़ने लगा। नीलम ने ये हौलनाक मंजर देखा और चकरा के बेहोश हो गई। गुलजार सुस्त रवि से आगे बढ़ रही थी। इसकी वजह वो कच्ची सड़क थी जिससे वो गुजर रहा था। लाश को ठिकाने लगाने के बाद गुलजार ने वही सड़क इख्तियार कर रखी थी, क्योंकि रूपनगर के रेस्ट हाउस तक पहुंचने का यही सबसे आसान और मुख्तसर रास्ता था। मगर रास्ता कच्चा और नाहमवार था। बारिश रुक चुकी थी, मगर मौसम के आसार मज़ीद बारिश की पेशिनगोई कर रहे थे। चूँकि सड़क पे कीचड़ थी, इसलिए रफ्तार निहायत ही कम रखी थी। तकरीबन आधे घंटे के बाद गुलजार को एक पुख्ता सड़क नज़र आई, जो कि सांप की तरह बल खाती मशरिक़ की जानिब जा रही थी। गुलजार ने गाड़ी को इस सड़क पर डाल दिया। गुलजार के चेहरे पर निहायत इत्मीनान के आसार थे। अब वो माजी पीछे छोड़ आया था और नीलम के साथ अपने मुस्तकबिल को ताबनाक करना चाहता था। दफतन गुलजार की कार झटके खाने लगी तो वो इस नई अफ्तात से परेशान हो गया। कार ने थोड़ी देर झटके खाया और इसके बाद बंद पड़ गई। शाम के 5 बज चुके थे। मौसम की ख़राबी के सबब अंधेरा था। जिस जगह गाड़ी ख़राब हुई थी, सड़क के दोनों तरफ मैदान था और बीच में सड़क थी। गुलजार को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे और क्या ना करे। रूपनगर अभी 10 किलोमीटर दूर था। अचानक बिजली चमकी और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। गुलजार घबरा गया और फ़ौरन गाड़ी में जा बैठा। इसको मौका ही ना मिला कि बोनट खोल के चेक कर सकता। अचानक बिजली फिर चमकी और अब की बारी से एक इमारत के आसार नज़र आए। उसे इस इमारत के आसार सड़क की बाईं तरफ नज़र आए थे। गुलजार को अच्छी तरह याद था कि सड़क के दोनों अतराफ किसी भी तरह की कोई इमारत का वजूद ना था। पिछली बार भी इसने इस रास्ते से गुजरते हुए किसी भी इमारत को नहीं देखा था। बारिश की रफ्तार में इजाफा होता जा रहा था। गुलजार ने सोचा कि कब तक यूं ही गाड़ी में बैठा रहेगा। बारिश के रुक जाने तक इमारत इसके लिए बेहतरीन पनाहगाह साबित हो सकती है। चुनाचे गुलजार ने डैशबोर्ड से टॉर्च निकाली, जो कि ऐसी किसी भी ज़रूरत के वक्त हर वक्त डैशबोर्ड में मौजूद रहती थी। गुलजार ने टॉर्च रोशन की और गाड़ी से बाहर निकल आया और इमारत की तरफ दौड़ लगा दी। इमारत इस सड़क से 8 से 10 फीट दूर थी। इस वीराने और मैदान में इमारत का मौजूद होना इसके लिए हैरत अंगेज़ था। गुलजार को भागने में निहायत दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था।
गुलजार को भागने में इंतहाई दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था। इमारत की तरफ दौड़ लगा दी। इमारत इस सड़क से 8-10 के क्योंकि रास्ते में कसरत से झाड़ झंकार, लंबी लंबी घास और खुदरो पौधे मौजूद थे। गुलजार को खौफ था कि कहीं कोई जहरीला कीड़ा वगैरह इससे नुकसान ना पहुंचाए। बहरहाल गुलजार किसी न किसी तरह इमारत के नज़दीक पहुंचा। ये देख के इसकी हैरत की इंतहा ना रही कि ये इमारत नहायत ही खूबसूरत और पत्थर की बनी हुई बहुत कदीम और पुरशिकवा थी। इमारत के पास पहुंचकर इसने देखा कि आहनी गेट पर एक बड़ी सी जंजीर लगी हुई है और जंजीर के साथ एक बोर्ड लगा था है जिस पर लिखा था कि गुलजार बारिश में अच्छा खासा भीग चुका था। इसने दरवाजे पर लगी बड़ी जंजीर को हिलाया। गुलजार का ख्याल था कि जंजीर को हिलाने से कोई फ़ायदा ना होगा, लेकिन इसके बरक इससे दूर आवाज़ गूंजती हुई महसूस हुई। चूँकि गुलजार भीग चुका था इसलिए वो चाहता था कि जल्द से जल्द कोई आ जाए ताकि वो अपने भीगे बदन को सुखा सके। उसने 2 से 3 मरतबा जंजीर हिलाई। चंद लम्हों ही गुजरे होंगे कि इसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। इमारत के अंदर से टॉर्च की रोशनी मुहतरिक गेट की तरफ आती दिखाई दे रही थी। फिर एक अजीब सा शख्स गेट की दूसरी तरफ खड़ा दिखाई दिया। गुलजार ने टॉर्च की रोशनी में झिर्रियों से भरा हुआ डरावना सा चेहरा देखा। इस खौफनाक चेहरे को देखकर गुलजार एक लम्हे के लिए कांप गया। उसने अपने अंदर सनसनाहट दौड़ती हुई महसूस की। वह अपने वीरान और बेजान आंखें गुलजार पे जमाए हुए था। क्या चाहते हो? वो फटी हुई आवाज़ में गुर्राया। इसकी आवाज़ सुन के गुलजार को ऐसा लगा जैसे इसके हलक में कोई चीज़ फंस गई हो। मुसाफिर, गुलजार बिला झिझक बोला, और गुलजार ने देखा कि मुसाफिर का लफ्ज़ सुन के इसके चेहरे पर जैसे चमक सी नाजिल हुई हो। ये सिर्फ एक लम्हे के लिए था। गुलजार को इसने अपने पीछे आने का इशारा किया। वह आगे बढ़ गया। गुलजार ने देखा वह अजीब खलकत शख्स उचकता हुआ आगे बढ़ रहा था। टॉर्च की रहनुमाई में गुलजार को वह एक चक्करदार रास्ते से लेकर जा रहा था। चक्करदार रास्ता अबूर करने के बाद सामने एक ऊंचा और मजबूत लकड़ी का दरवाज़ा नज़र आया जिसका रंग भूरा था। गुलजार के मुताबिक दरवाज़ा निहायत मजबूत लकड़ी का बना हुआ था। दरवाजे पे निहायत अजीब और गरीब नक्श बने हुए थे। दरवाजे तक पहुंचने के लिए पत्थर की 3 सीढ़ियां मौजूद थीं। इस अजीब खलकत शख्स ने दरवाजे पे हाथ रखा और दरवाज़ा अंदर की जानिब खुलता चला गया। दरवाजे के अंदर दाखिल होते ही गुलजार को एक बड़ा सा हॉल नज़र आया। हॉल की छत पर एक बड़ा फानूस लटक रहा था जिससे निकलती रोशनी ने पूरे हॉल को रोशन कर दिया था। गुलजार को पहली बार इस इमारत में इतनी प्रॉपर तरीके से रोशनी नज़र आई, वरना इसे मध्यम रोशनी का सामना करना पड़ रहा था। हॉल निहायत खूबसूरत और वसी था। हॉल में दाएं तरफ चक्करदार जीना बना था जो कि ऊपरी मंजिल में जाने के लिए इस्तेमाल होता था, और बाएं तरफ लाइन से 3 कमरे थे। मुसाफिर, पहले वाले कमरे में चले जाओ, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लाता हूँ, बूढ़ा अपनी फटी हुई आवाज़ में बोला। तो गुलजार ने असबाब में सर हिलाया और अंदर दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होते ही वो चौंक गया क्योंकि अंदर इसके अलावा 2 मुसाफिर और भी मौजूद थे जो कि आतिशदान के गिर्द बैठे हुए थे। वो दोनों भी गुलजार को देख के चौंक गए। दूसरे ही लम्हे दोनों ने एक दूसरे की तरफ मायने खेज निगाहों से देखा। फिर इनके होंठों पे पुरस्कार मुस्कुराहट उभरी। गुलजार दोनों को देख के हैरान रह गया क्योंकि इसने सड़क पे अपनी गाड़ी के अलावा कोई दूसरी गाड़ी को नहीं देखा था। तो फिर ये दोनों मुसाफिर इस इमारत तक कैसे पहुँचे? खैर मुझे क्या, मैंने थोड़ी देर ही तो गुजारना है, फिर चले जाना है, गुलजार ने दिल ही दिल में कहा और सामने रखे सोफे पे धंस गया और आंखें बंद कर लीं और नीलम के बारे में सोचने लगा। थोड़ी देर गुजरी होगी कि गुलजार को कमरे में किसी की आहट सुनाई दी तो इसने आंखें खोल दी। तो वही अजीब व खलकत शख्स एक ट्रॉली घसीटता हुआ आ रहा था जिसमें चाय और नाश्ते का सामान मौजूद था। बारिश के मौसम में चाय और कॉफ़ी बहुत बेहतरीन दोनों लाया हूँ।
जो चाहे वो पी लें, वो अपनी फटी आवाज़ में बोला। इसके जाने के बाद इन दोनों में से एक आगे बढ़ा और अपने लिए कॉफ़ी तैयार करने लगा। मैं चाय पीऊँगा, इसका दूसरा साथी बोला। और आप सर? पहले गुलजार को मुखातिब किया। नहीं बस बहुत शुक्रिया, मैं ख़ुद बना लूँगा। गुलजार मुस्कुराते हुए पेशकश को रद्द कर दी। कोई बात नहीं, आपकी सेवा करके मुझे खुशी मिलेगी, पहला शख्स इसरार करते हुए बोला। ओ, जब आप इतना इसरार कर रहे हैं तो मैं दिल नहीं तोड़ूंगा। आपका मेरे लिए कॉफ़ी बना दें। 2 चमचे शक्कर के साथ गुलजार मुस्कुराया। पहले ने सर हिला दिया और कॉफ़ी बनाने लगा, जबकि दूसरे शख्स ने जेब से सिगार केस निकाला और इस सिगार सुलगाने लगा। इसे सिगार सुलगाते देखकर गुलजार को तलब होने लगी और वो ललचाई हुई नज़रों से इसे देखने लगा। गुलजार को यूं देखते हुए वो शख्स मुस्कुराया और गालिबन इसको अंदाज़ा हो गया था कि गुलजार को सिगार की ज़रूरत है। इसने एक सिगार निकाल के गुलजार की जानिब बढ़ा दिया, जिसे गुलजार ने शुक्रिया के साथ कबूल कर लिया। सिगार वाकई बहुत नफीस और उम्दा था। पहला कश लेने से गुलजार को मज़ा ही आ गया। मुझे गुलजार कहते हैं, रूपनगर जा रहा था कि रास्ते में बारिश हो गई, इसलिए यहाँ रुकना पड़ा। गुलजार ने धुआं छोड़ते हुए कहा। मुझे रमेश ठाकर कहते हैं, काफ़ी देने वाले ने कहा। और मुझे प्रताप कहते हैं, सिगार देने वाला मुस्कुराया। आप लोग यहाँ कैसे? गुलजार ने कॉफ़ी का सीप लेते हुए पूछा। गुलजार की बात सुन के एक लम्हे के लिए इन दोनों के चेहरे पे घबराहट के आसार नजर आए। दूसरे ही लम्हे वो मौद्दम हो गए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ गहरी नज़रों से देखा, फिर उनके होंठों पर पुरस्कार मुस्कुराहट दौड़ गई। गुलजार ने महसूस किया कि ये दोनों नज़र कुछ आते हैं और हैं कुछ, और बहरहाल गुलजार को क्या लेना था, इसे तो वक्त गुजारना था। आप क्या करते हैं मिस्टर प्रताप? गुलजार ने पूछा। दरअसल हम दोनों पार्टनर हैं, जो भी किया साथ किया, प्रताप के बजाय रमेश ठाकर ने जवाब दिया। और आप क्या करते हैं? प्रताप ने गुलजार से पूछा। मैं इश्क करता हूँ, गुलजार मुस्कुराया। इस बात पे दोनों कहका लगा के हंस पड़े। तो आप दुनिया के सबसे फजूल आदमी हैं, जिसके पास कोई काम नहीं होता वही इश्क करता है, रमेश ने मुस्कुरा के कहा। हो सकता है आपका कहना दुरुस्त हो, लेकिन मैं इश्क के अलावा बिजनेस भी करता हूँ। वैसे एक बात है, भगवान झूठ ना बुलवाए, आजकल मोहब्बत अय्याशी का दूसरा नाम है, प्रताप ने मुस्कुराकर कहा। जवाबन गुलजार भी मुस्कुरा दिया। चल लम्हे तक खामोशी रही, फिर प्रताप बोल पड़ा। आपको मूवीज़ पसंद हैं? जी कुछ ख़ास नहीं। और आपको? मुझे हॉरर मूवीज़ पसंद है, भूत चुड़ैल वैम्पायर क्रेज़ है मुझे उनका, प्रताप मुस्कुराकर बोला। गुलजार कहका लगा के हंस पड़ा। दोस्तों, कहानी जारी है। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।